Hello everyone. Today again we are with our topic safety, unit number 1, discussing the paper safety in industry. In this paper we have discussed many points and now we are on the last point of this unit. Means you are having a topic of safety related definitions and terminology, right? તો આનું જે મટીરિયલ છે તેની પીડીએફ પણ મેં તમારા ગ્રુપના અંદર શેર કરી દીધી છે, જે રીતે તમારે પ્રિપેર કરી લેવાની છે. તે ઉપરાંત પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન જે તમને લોકોને શેર કરેલું છે તેના અંદર પણ ઘણું એડિશનલ એ મેં અંદર એક્સપ્લેનેશન બધું છે એડ કરેલું છે, જે પણ તમે પ્રિપેર કરી શકો છો ઇન યોર વર્ડ્સ, right? This is a elective subject, so you can add many more sentences and definition to this unit in another words. યુનિટના અંદર આપણે કોન્સેપ્ટ્સ ઓફ સેફ્ટીથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. then we have discussed about concepts of safety and then we have discussed about problems of industrial safety. then we have discussed about philosophy of safety and now we are on our last point, safety related definitions and terminologies. In that we have discussed many definitions like accident, incident, near miss and error. Now we discuss about mistake. Today we are going to discuss about our point mistake. So we start with this. Mistake in the sense of safety can be defined an act of wrong opinion. Mistake means in the sense of safety, safety ના મતલબમાં આપણે કહીએ તો can be defined as an act of wrong opinion. જે wrong opinion આપતા હોય એવું સેફટીના કન્સેપ્ટમાં કહી શકાય. Repeating it, mistake in the sense of safety can be defined as an act of wrong opinion, judgment about a thing or a situation which results in hazard or harm to a person, property or environment, right? એટલે કે કોઈ પર્સન, કોઈ પ્રોપર્ટી હોય કે કોઈ એન્વાયરમેન્ટ હોય તેને નુકસાન કરતું હોય, hazard or harm, હાનિ પહોંચાડતું હોય, નુકસાન કરતું હોય, hazard or harm to person, property or environment. The situation is created by wrong opinion or judgment. જે ખોટા ઓપિનિયન અને ખોટા જજમેન્ટથી આવી સિચ્યુએશન ઊભી થઈ હોય તો તેવા કાર્યને આપણે શું કહીશું? મિસ્ટેક. મિસ્ટેક in the sense of safety can be defined as an act of wrong opinion, judgment about a thing or situation which results in hazard or harm to a person, property or environment. It means to have wrong perception about danger or to understand it wrongly. It means to have wrong perception about danger or to understand it wrongly so that it may cause hazard. એટલે કે એનો અર્થ એવો થાય છે કે જેને આપણે ખોટી રીતે સમજ્યા હોય, બરાબર? ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ રોંગલી, રોંગ પરસેપ્શન અબાઉટ ડેન્જર, જે ખોટું પરસેપ્શન હોય ભયનું એ, તો તેના કારણે આ હેઝાર્ડ સર્જાય છે તેવું કહી શકાય. લાઇક એરર એઝ એક્સપ્લેન અર્લિયર, જે આપણે આગળના લેક્ચરમાં એરર એક્સપ્લેન કરી, ઇટ ઇઝ એન એક્ટ ઓફ ઓમિશન ઓર કમિશન resulting in. It is an act of omission and commission resulting in hazard or hazardous situation. Omission means failure to perform a required function and commission means performing a function not required.
ઓમિશન એટલે એવું થાય, આપણે જેને કીધું હતું કે જે ફેલિયર ટુ પરફોર્મ રિક્વાયર્ડ ફંક્શન, જે કાર્ય જરૂરી હોય તે કરવામાં ફેલ જાય માણસ એ, અથવા તો કમિશન મીન્સ પરફોર્મિંગ અ ફંક્શન નોટ રિક્વાયર્ડ, જે ફંક્શનનું કાર્ય ન હોય તે ફંક્શન કરવામાં આવે, બરાબર, જે ફંક્શનની જરૂરિયાત ન હોય તે ફંક્શન કરવામાં આવે, તે કાર્ય કરવામાં આવે. Like error as explained earlier, it is an act of omission or commission, results in hazard or hazardous situation. એટલે કે આ ઓમિશન અને કમિશનના લીધે, જેમ આપણે એરરના અંદર સમજાયું ઓમિશન ને કમિશન, સેમ વે ઇટ રિઝલ્ટિંગ ઇન હેઝાર્ડ ઓર હેઝાર્ડસ સિચ્યુએશન, એટલે કે ખતરો, ભય અથવા હેઝાર્ડ અને હેઝાર્ડસ સિચ્યુએશનના અંદર પરિણમે છે. Mistakes may be committed by men or machines. એટલે મિસ્ટેક એ કોઈના પણથી થઈ શકે છે, માણસ દ્વારા અથવા મશીન દ્વારા. પણ એને મિસ્ટેક ત્યારે જ કહીશું કે જ્યારે રોંગ ઓપિનિયન હોય, રોંગ જજમેન્ટ હોય. મે બી ઇટ કેન બી ટેકન બાય મેન ઓર it could be taken by a machine, right? Mistake may be committed by men or machines and can be classified as personal mistake, mechanical mistake, technical mistake, historical mistake. It may be small or big. Mistake may be committed by men or machines, ગમે તેના દ્વારા થઈ શકે છે. Can be classified as personal mistake, mechanical mistake, technical mistake and historical mistake. જેને ક્લાસિફાય કેવી રીતે કરી શકાય છે? પર્સનલ મિસ્ટેક તરીકે, મિકેનિકલ મિસ્ટેક તરીકે, ટેકનિકલ મિસ્ટેક, હિસ્ટોરિકલ મિસ્ટેક તરીકે ક્લાસિફાય કરી શકાય છે. ઇટ મે બી સ્મોલ ઓર બિગ, તે નાની પણ હોઈ શકે છે અથવા તો તે મોટી પણ હોઈ શકે છે. આ ગ્રોસ મિસ્ટેક ઇઝ કોલ્ડ બ્લન્ડર. બંનેનો જે સરવાળો ગ્રોસ મિસ્ટેક જે કહીએ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અ બ્લન્ડર. એટલે મોટો ગોટાળો જે કહીએ ને, મોટી ભૂલ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બ્લન્ડર. એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ મિસ્ટેક આર રોંગ જજમેન્ટ ઓફ ધ સ્પીડ ઓફ અ વ્હીકલ. એટલે કે મિસ્ટેકના એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો એ છે રોંગ જજમેન્ટ ઓફ સ્પીડ ઓફ અ વ્હીકલ, ફોલિંગ બોડી ઓર અ મૂવિંગ મશીન, ટુ પરસીવ બ્લુ એઝ અ બ્લેક. એક્ઝામ્પલ ઓફ મિસ્ટેકના અંદર કહી શકીએ કે આપણે રોંગ જજમેન્ટ ઇન સ્પીડના અંદર ખોટું વ્હીકલ ડ્રાઈવ કરતી વખતે સ્પીડનું ખોટું જજમેન્ટ જ્યારે લેવામાં આવે તે. ફોલિંગ બોડી એટલે બોડીનું પડી જવું અથવા તો મૂવિંગ મશીનનું, ફોલિંગ ઓફ મૂવિંગ મશીન. ટુ પરસીવ બ્લુ એઝ બ્લેક, ઘણીવાર બ્લુ ને બ્લેક તરીકે લઈ લઈએ. ટુ પ્રેસ સ્ટાર્ટ બટન ઇન્સ્ટેડ ઓફ સ્ટોપ બટન, ટુ પ્રેસ ક્લચ ઓર એસિલરેટર ઇન્સ્ટેડ ઓફ બ્રેક. એટલે કે કોઈ કમ્પ્યુટરની વાત કરતા હોય કે કોઈ બીજી વસ્તુની વાત કરતા હોય તો સ્ટાર્ટ બટન પ્રેસ કરીએ અથવા તો સ્ટોપ બટન ઇન્સ્ટેડ ઓફ સ્ટોપ બટનના બદલે સ્ટાર્ટ બટન પ્રેસ કરી દઈએ. ટુ પ્રેસ ક્લચ ઓર એસિલરેટર ઇન્સ્ટેડ ઓફ બ્રેક મારવાના બદલે ક્લચ કે એસિલરેટર એ દબાવી દેવામાં આવે. તો આ બધી જે વસ્તુ છે એ મિસ્ટેકના એક્ઝામ્પલ્સ છે મેઇનલી, બરાબર. એટલે આપણે ફરીથી એકવાર તમને શોર્ટમાં કહી દઈએ કે મિસ્ટેક ઇન ધ સેન્સ ઓફ સેફટી કેન બી ડિફાઇન્ડ એઝ એન એક્ટ ઓફ રોંગ ઓપિનિયન ઓર જજમેન્ટ અબાઉટ અ થિંગ ઓર સિચ્યુએશન. મિસ્ટેક એક ખોટો ડિસિઝન, ખોટો જજમેન્ટ જે છે, બરાબર, ખોટો ઓપિનિયન જે છે તેના લીધે રિઝલ્ટ પામે છે, જે હેઝાર્ડ અને હાર્મ કોઈ પણ વ્યક્તિ, પ્રોપર્ટી કે એન્વાયરમેન્ટને હેઝાર્ડ કે હાર્મના સ્વરૂપે જોઈ શકાય છે, બરાબર. તો આ થઈ મિસ્ટેકની ડેફિનેશન અને તેના એક્ઝામ્પલ્સ.
હવે આપણે લઈએ આગળનું ટર્મ આપણી ઓવરસાઇટ. ઓવરસાઇટ મીન્સ overlooking of something, error or supervision. Oversight means overlooking of something, error or supervision when there are more switches side by side and looking identical. Oversight means overlooking of something, error or supervision. બરાબર, એટલે કે જેને આપણે ઓવરલુકિંગ કહી શકીએ, કોઈ વસ્તુનું ઓવરલુકિંગ, એરર અથવા સુપરવિઝન. વેન દેર આર મોર સ્વિચીસ સાઇડ બાય સાઇડ એન્ડ લુકિંગ આઇડેન્ટિકલ, એન ઓપરેટર મે ઓપરેટ રોંગ સ્વિચ બાય ઓવરસાઇટ. જ્યારે ત્યાં એક કરતાં વધારે સ્વિચીસ એ આજુબાજુમાં ગોઠવાયેલી હોય ત્યારે એક સરખી દેખાતી સ્વિચના અંદરથી દરેક સ્વિચ છે એ લાઇનમાં હોય અને દરેક સ્વિચ સરખી હોય, આઇડેન્ટિકલ, લુકિંગ આઇડેન્ટિકલ, એનો ઓપરેટર મે ઓપરેટ રોંગ સ્વિચ બાય ઓવરસાઇટ. ઓવરસાઇટના લીધે એ રોંગ સ્વિચ ઓપરેટ કરે. બરાબર. while counting many things by oversight someone may mistake. જ્યારે ઘણીવાર કોઈની ગણતરી કરવામાં ઓવરસાઇટના લીધે માણસ મિસ્ટેક કરે. thus oversight donates a state of mind. thus oversight donates a state of mind by which error or mistake is possible. Thus, oversight donates a state of mind by which error or mistake is possible due to lack of concentration or attention. એટલે માઇન્ડનું એવું સ્ટેટ કહીશું જેનાથી મિસ્ટેક અને એરર આવી શકે છે. શેના લીધે? લેક ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ઓર અટેન્શન. અટેન્શન અને કોન્સન્ટ્રેશનની ખામીના લીધે, લેક ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ઓર અટેન્શન. ધીસ ઓવરસાઇટ ડોનેટ્સ અ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ. એ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ આપે છે ઓવરસાઇટ. બરાબર, એના વિશેની આ આખી ટર્મ છે. ધસ ઓવરસાઇટ ડોનેટ્સ અ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ બાય વિચ એરર ઓર મિસ્ટેક ઇઝ પોસિબલ. માઇન્ડની એવી પરિસ્થિતિ કે જેનાથી એરર અને મિસ્ટેક થઈ શકે છે ડ્યુ ટુ લેક ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ઓર એટેન્શન. રિઝલ્ટ ઓફ ઓવરસાઇટ ઇઝ મિસ્ટેક ઓર એરર. આ ઓવરસાઇટનું રિઝલ્ટ એ આવે છે કે મિસ્ટેક આવે કામના અંદર અથવા તો એરર આવે. ઓવરસાઇટ લીડ્સ ટુ અનસેફ કન્ડિશન oversight leads to unsafe action and that may result in accident. તો આ રીતે આપણે ઓવરસાઇટની આખી એક્સપ્લેનેશન આપી શકીએ છીએ. ઓવરસાઇટ લીડ્સ ટુ અનસેફ એક્શન. અનસેફ એક્શન એનું એક કહી શકાય. ઓવરસાઇટ લીડ્સ ટુ અનસેફ એક્શન. ઓવરસાઇટના લીધે કોઈ કામ એ અનસેફ રહે છે. ધેટ મે રિઝલ્ટ ઇન એક્સિડન્ટ, અને તેના પરિણામે એક્સિડન્ટની શક્યતા છે. તો આ છે ઓવરસાઇટ. ઓવરસાઇટ મીન્સ ઓવરલુકિંગ ઓફ સમથિંગ, એરર ઓર સુપરવિઝન વેન દેર આર મોર સ્વિચીસ સાઇડ બાય સાઇડ એન્ડ લુકિંગ આઇડેન્ટિકલ. જ્યારે એક કરતાં વધારે સ્વિચીસ આજુબાજુ ગોઠવાયેલી અને દરેક સરખી જ દેખાતી હોય, ઓલમોસ્ટ સિમિલર દેખાતી હોય. એન ઓપરેટર મે ઓપરેટ રોંગ સ્વિચ બાય ઓવરસાઇટ. ઓવરસાઇટના લીધે ઓપરેટરે રોંગ સ્વિચને પ્રેસ કરી દે તો તેને પણ આપણે ઓવરસાઇટ કહીએ. while counting many things by oversight. જ્યારે ઘણી ગણતરીઓ કરવામાં આવે ત્યારે ઓવરસાઇટના લીધે someone may make mistake. કોઈ કે મિસ્ટેક કરે તો તેને પણ આપણે તેના અંદર લઈશું ઓવરસાઇટના અંદર. ધસ ઓવરસાઇટ denotes a state of mind by which error or mistake is possible due to lack of concentration or attention.
તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ઓવરસાઇટ એ માઇન્ડનું એક સ્ટેટ છે જેનાથી એરર કે મિસ્ટેક એ પોસિબલ છે ડ્યુ ટુ લેક ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ઓર અટેન્શન. શેના લીધે પરિણમે છે? લેક ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ને અટેન્શનના લીધે. રિઝલ્ટ ઓફ ઓવરસાઇટ ઇઝ મિસ્ટેક ઓર એરર. ઓવરસાઇટનું રિઝલ્ટ એ મિસ્ટેક અથવા એરર છે, કામના અંદર આવે. ઓવરસાઇટ લીડ્સ ટુ અનસેફ એક્શન એન્ડ ધસ મે રિઝલ્ટ ઇન એક્સિડન્ટ. ઓવરસાઇટના લીધે એ શેને લીડ કરે છે? અનસેફ એક્શનને લીડ કરે છે અને જે રિઝલ્ટ પરિણમે છે એક્સિડન્ટમાં. તો આ થયું ઓવરસાઇટની ડેફિનેશન. પહેલાં આપણે લીધી મિસ્ટેકની ડેફિનેશન. હવે આપણે લઈએ હેઝાર્ડ. હેઝાર્ડ્સ મીન્સ existing unsafe condition or action. Hazard means existing unsafe condition or action or situation or event or their combination which has potential to cause accident. Which has potential to cause accident. Hazard means existing unsafe condition or action or situation or event or their combination. કેવું છે? Condition, action, situation or event or combination of their which has potential to cause accident. જેને એવી પોટેન્શિયલ છે જે એક્સિડન્ટમાં પરિણમે, તો એને આપણે હેઝાર્ડ્સ કહીએ. thus hazard become a cause of accident or risk. એટલે હેઝાર્ડ છે એ કોઈ એક્સિડન્ટ અને રિસ્કનું કારણ બને છે. ઇટ કેન એક્ઝિસ્ટ વિધાઉટ એક્સિડન્ટ ઓર રિસ્ક. એ એક્સિડન્ટ વગર અથવા રિસ્ક વગર પણ એક્ઝિસ્ટ કરે છે. when due to hazard accident happens, it is converted into accident. when due to hazard, હેઝાર્ડના લીધે એક્સિડન્ટ થાય છે અને જે એક્સિડન્ટના અંદર પરિણમે છે. if hazard still exists, accident may happen again. જો હેઝાર્ડ હજી પણ હશે તો એક્સિડન્ટ હજી પણ થવાની શક્યતા છે. એઝ એક્ઝામ્પલ, ફ્લેમેબલ એટમોસ્ફિયર. કોઈ ફ્લેમેબલ એટમોસ્ફિયર હોય અથવા તો કોઈ એવો એટમોસ્ફિયરિક ગેસ હોય કે જેના લીધે એ જ્વલનશીલ બની ગયું હોય, તો હેઝાર્ડનું અસ્તિત્વ છે. પણ એક્સિડન્ટ જો એકવાર થઈ જાય અને એઝ ઇટ ઇઝ ફ્લેમેબલ એટમોસ્ફિયર રહે તો અગેઇન હેઝાર્ડ તો છે જ, બટ એક્સિડન્ટ મે હેપન. એક્સિડન્ટ થઈ શકે છે. The causes of accidents generally remain latest for some time. એક્સિડન્ટના મુખ્ય કારણો એ જનરલી લેટેસ્ટ હોય છે થોડાક સમય માટે. બિફોર એન એક્સિડન્ટ અકર્સ. એક્સિડન્ટ થાય એ પહેલાંના નવા હોય છે. ધીસ latent or potential causes are hazard. Remain latent for some time. It is latent છે. The cause of accident generally remains latent for some time. ઘણીવાર એ લાંબા સમય સુધી રહે છે. because of an accident occurs. before an accident occur. These latent or potential causes are hazard. એનું રિઝલ્ટ છે એ છે, કારણ છે હેઝાર્ડ. There is a clear distinction that a hazard can exist without an accident. તો આનાથી કહી શકાય કે ક્લિયર તફાવત છે. હેઝાર્ડ એ એક્સિડન્ટ વગર હોય છે, whereas an accident caused without an accident is an absurdity. Hazard recognition, diagnosis and elimination are essential to any successful safety program.
હેઝાર્ડની જાણકારી મેળવી, એનું ડાયગ્નોસિસ અને એનું એલિમિનેશન એટલે એને દૂર કરવું તે ખૂબ જ જરૂરી છે એની સક્સેસફુલ સેફટી પ્રોગ્રામ માટે. કોઈ સક્સેસફુલ સેફટી પ્રોગ્રામ માટે એ ખૂબ જ એસેન્શિયલ જરૂરી છે. હેઝાર્ડ ઇઝ એન ઇનહેરન્ટ પ્રોપર્ટી ઓફ અ સબસ્ટન્સ. હેઝાર્ડ એક ઇનહેરન્ટ પ્રોપર્ટી ઓફ સબસ્ટન્ટ, એજન્ટ, a source of energy or situation having the potential of causing undesirable consequences. Hazard is an inherent property of a substance, agent, a source of energy or situation having the potential of causing undesirable consequences. રાઈટ. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ હેઝાર્ડના વિશે. હજી આગળ પણ વાત કરવાની છે. હેઝાર્ડ મીન્સ એન ઇન્સ્ટ્રેન્સિક કેપેસિટી associated with an agent or process capable of causing harm. જે હાર્મ કરી શકે છે તેવી કેપેસિટી, જે ઇન્સ્ટ્રિક્સિક કેપેસિટી એસોસિએટેડ, જે વિથ એન એજન્ટ ઓર પ્રોસેસ, જે કોઈ એજન્ટ અથવા પ્રોસેસ સાથે એસોસિએટ થયેલી હોય, જેનાથી હાર્મ થઈ શકે છે, તેને હેઝાર્ડ કહેવાય છે. હેઝાર્ડ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ એન ઇવેન્ટ with the potential to cause harm. Hazard is defined as an event with the potential to cause harm. Health. I'm repeating it. Hazard is defined as an event with the potential to cause harm. Hazard ને એવી રીતે કહી શકાય છે કે કોઈ એવી ઘટના એમાં એવો પોટેન્શિયલ હોય કે જે હાર્મ એનું કારણ બને છે, બરાબર, હાનિનું કારણ બને છે. ઇલ હેલ્થ, ઇન્જરી, ડેમેજ ટુ પ્રોપર્ટી, જે હેલ્થને નુકસાન કરે છે, ઇન્જરી કરે છે, પ્રોપર્ટીને ડેમેજ કરે છે. પ્લાન્ટ, પ્રોડક્ટ્સ, ડેમેજ ટુ પ્રોપર્ટી, પ્લાન્ટ્સ, પ્રોડક્ટ્સ ઓર ધ એન્વાયરમેન્ટ, જે પ્રોપર્ટી, પ્લાન્ટ, પ્રોડક્ટ્સ ને એન્વાયરમેન્ટને ડેમેજ કરે છે. પ્રોડક્શન લોસીસ ઓર ઇન્ક્રીઝ લાયબિલિટીઝ, બરાબર, જે પ્રોડક્ટ લોસ કરાવે છે અથવા તો લાયબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તો એ રીતે ડિફાઇન કરી શકાય છે હેઝાર્ડને. Hazard is a condition with the potential of. Hazard is a condition with the potential of causing injury to personnel. Hazard is a condition with the potential of causing injury to personnel, damage to equipment or structures, loss of material or lessening of the ability to perform a prescribed function. તો આને આપણે હેઝાર્ડ કહી શકીએ. હેઝાર્ડ ઇઝ અ કન્ડિશન વિથ ધ પોટેન્શિયલ ઓફ કોઝિંગ ઇન્જરી ટુ પર્સનલ. કોઈ વ્યક્તિગત હોય એને ઇન્જરી કરી શકે તેવો પોટેન્શિયલવાળી કન્ડિશનને આપણે હેઝાર્ડ કહીએ છીએ. ડેમેજ ટુ ઇક્વિપમેન્ટ ઓર સ્ટ્રક્ચર્સ, કોઈ ઇક્વિપમેન્ટ, સાધનો હોય અથવા સ્ટ્રક્ચર હોય તેને ડેમેજ કરે તો તેને હેઝાર્ડ કહીએ છીએ. લોસ ઓફ મટીરિયલ ઓર લેસનિંગ ઓફ ધ એબિલિટી ટુ પરફોર્મ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ ફંક્શન, એટલે મટીરિયલનો લોસ થાય અથવા તો જે આપવામાં આવેલું પ્રિસ્ક્રાઇબ ફંક્શન છે તે ઓછું થઈ જાય, તેની કાર્યક્ષમતા ઓછી થઈ જાય તો તેને પણ હેઝાર્ડ કહીએ છીએ. When hazard is present, the probability exists of this adverse effect occurring. When hazard is present, the possibility
exist of this adverse effect occurring. એડવર્સ ઇફેક્ટ તેની થઈ શકે છે જ્યારે હેઝાર્ડની પોસિબિલિટી હોય ત્યારે. કેમિકલ હેઝાર્ડ ઇઝ અ હેઝાર્ડ ડ્યુ ટુ Chemical hazard is a hazard due to chemical and it is realized by fire. કેમિકલ હેઝાર્ડ એને કહેવાય કે જે કેમિકલ રસાયણ દ્વારા થતો હોય, ઇન્ક્લુડિંગ ઇટ્સ પ્રોપર્ટી, સ્ટોરેજ, પ્રોસેસ, હેન્ડલિંગ ઇફેક્ટ, જેના અંદર આપણે તેના ગુણધર્મો, તેનું સ્ટોરેજ, તેની પ્રોસેસ, તેનું હેન્ડલિંગ અને તેની દરેક અસરો જેના પણ કારણે કેમિકલ હેઝાર્ડ થતો હોય, એટલે કે રસાયણના લીધે કોઈ હેઝાર્ડ થતો હોય તો તેને કેમિકલ હેઝાર્ડ કહેવાય. એન્ડ ઇટ ઇઝ રિયલાઇઝ બાય ફાયર. એક્સપ્લોઝન, ટોક્સિસિટી, કોરોઝન, રેડિયેશન એટસેટ્રા. જે શેનાથી ખ્યાલ આવે છે? આગ, ફાયર, એક્સપ્લોઝન, બરાબર, સ્ફોટ, વિસ્ફોટ, ટોક્સિસિટી, ઝેરી એનું જે તત્વો હોય એના લીધે, કોરોઝન ક્ષારણ અને રેડિયેશનના લીધે ખબર પડે છે. થસ હેઝાર્ડ ઇઝ ધ ઇનહેરિયન્ટ એબિલિટી ટુ કોઝ હાર્મ. એટલે હેઝાર્ડના અંદર ખૂબ એવી કેપેસિટી છે હાર્મ પહોંચાડવાની. તો આ થઈ આખી જ એ આપણે લીધી હેઝાર્ડની ડિફરન્ટ ડેફિનેશન્સ. બરાબર. હવે આપણે ડેફિનેશન લઈએ છીએ રિસ્કની. નાવ વી કમ ટુ અવર પોઈન્ટ રિસ્ક, યોર ન્યૂ ટર્મિનોલોજી. આજનો આપણે લેક્ચર ચાલુ કર્યો મિસ્ટેકથી. મિસ્ટેકની ડેફિનેશન, એનું એક્સપ્લેનેશન લીધું. ત્યારબાદ આપણે ઓવરસાઇટનું લીધું. ત્યારબાદ આપણે હેઝાર્ડનું લીધું. અને ત્યારબાદ આપણે કોન્સેપ્ટ લીધો એ રિસ્કનો લીધો. તો આ જે રીતે આપણે દરેક વસ્તુઓ જે લીધી છે એ સિક્વન્સમાં, હવે આપણે રિસ્કની ડેફિનેશન લઈએ છીએ. Risk is the combination of probability of occurrence, its severity of consequences. Thus, R is equal to P into S. રિસ્ક એ એક એવું કોમ્બિનેશન છે જે શક્યતા છે થવાની, એન્ડ ઇટ્સ સિવિયરિટી, કેટલું સિવિયર હશે એની કોમ્બિનેશન છે. સિવિયરિટી અને ઓકરન્સનું કોમ્બિનેશન છે. રિસ્ક ઇઝ ધ લાઇકલીહુડ ઓફ સ્પેસિફિક અનડિઝાયર્ડ ઇવેન્ટ અકરિંગ વિધિન અ સ્પેસિફિક પીરિયડ. રિસ્ક એક એવી વસ્તુ છે કે જે ન ગમતી વસ્તુ એ થાય વિધિન સ્પેસિફિક પીરિયડ, એ અમુક ટાઈમ લિમિટના અંદર, ઓર અંડર સ્પેસિફિક સર્કમટન્સીસ, અથવા તો એવા સ્પેસિફિક કોઈ સર્કમટન્સીસ હોય તો તેના અંડરમાં જે થાય છે તેને આપણે શું એને કહી શકાય? રિસ્ક. ઇટ મે બી આઈધર અ ફ્રીક્વન્સી, એઝ એક્ઝામ્પલ નંબર્સ ઓફ ઇવેન્ટ્સ પર યુનિટ ટાઈમ. It may be either a frequency or example number of events per unit time, or a probability depending on circumstances. It may be either a frequency, number of events per unit time, or a probability depending on circumstances. તો આ રીતે આપણે રિસ્કને ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. એઝ પર એક્ઝામ્પલ, રિસ્ક ઓફ ડેથ ફોર અ મેન એજડ ઇઝ 30 is 1 into 10⁻³ per annum. As example, during a year, out of 100 such men, one may die. એટલે આખા વર્ષના દરમિયાન એ એક માણસની આઉટ ઓફ 1000 and that for a man aged 60.
is 1 into 10 raised to minus 2 per annum. As example, during a year out of 100 such men, one may die. સોના અંદરથી એક આ ટાઈપના જે હોય એ મૃત્યુ પામે છે અને પહેલાં આપણે લીધું કે 1000 એ મૃત્યુ પામે છે. રિસ્ક ઇઝ એન એક્સપ્રેશન ઓફ possible loss over a specific period or number of operational cycles. Risk is an expression of possible loss over a specific period or number of operational cycles. It may be indicated by the probability of an accident times the damage in rupees, lives or operating units. Risk is an expression of possible loss over a specific period. રિસ્ક એક એવું એક્સપ્રેશન છે જેના અંદર પોસિબલ લોસ હોય સ્પેસિફિક ટાઈમના અંદર ઓર નંબર ઓફ ઓપરેશનલ સાયકલ્સ. ઇટ મે બી ઇન્ડિકેટેડ બાય ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ એન એક્સિડન્ટ ટાઈમ્સ, જેના લીધે એક્સિડન્ટ ટાઈમ્સની પ્રોબેબિલિટી હોય. ધ ડેમેજ ઇન રૂપીસ, રૂપિયાની અંદર નુકસાન હોઈ શકે, કોઈ પણ માણસને હોઈ શકે તો ઓપરેટિંગ યુનિટને હોઈ શકે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રિસ્ક ઇઝ ધ ફ્રીક્વન્સી at which an individual may be expected to sustain a given level of harm from the realization of specific hazard. સ્પેસિફિક હેઝાર્ડને જ્યારે રિયલાઇઝ કરવામાં આવે, રિલીઝ કરવામાં આવે, બરાબર, ત્યારે જે લેવલ ઓફ હાર્મ હોય. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રિસ્ક ઇઝ ધ ફ્રીક્વન્સી એટ વિચ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મે બી એક્સપેક્ટેડ ટુ સસ્ટેન અ ગીવન લેવલ ઓફ હાર્મ. તો તેને આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રિસ્ક કહી શકીએ. સોસાયટલ રિસ્ક is the relation between frequency of hardness. Social risk is the relation between frequency of hazardous event and numbers of people suffering. જ્યારે સોસાયટી રિસ્ક કોને, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રિસ્ક તો કેને કહેવાય કે જેના અંદર ઇન્ડિવિજ્યુઅલને જ નુકસાન થતું હોય, બરાબર, સ્પેસિફિક કન્ડિશનના લીધે. જ્યારે સોસાયટલ રિસ્ક તેને કહેવાય કે જેના અંદર આખી એક હેઝાર્ડસ ઇવેન્ટ થતી હોય જેના અંદર નંબર્સ ઓફ પીપલ સફર થાય, ઘણા બધા લોકોને સફર કરવું પડે. આ સ્પેસિફિક લેવલ ઓફ હાર્મ, સ્પેસિફિક લેવલના હાર્મના લીધે દરેક લોકોએ તે નુકસાન ભોગવવું પડે. It is a measure of the chances of a number of people being affected by a single event or set of events. It is a measure of the chances of a number of people being affected by a single event or set of event and is often expressed by f upon new curves, એટલે કે ફ્રીક્વન્સી વર્સિસ નંબરનો કર્વ એ કહી શકાય. આપણે રિસ્કનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં છીએ, બરાબર. રિસ્ક તમને સમજાવી રહી છું. તો તેના અંદર ફ્રીક્વન્સી એટલે વારંવાર કેટલી વાર થાય છે વર્સિસ નંબર ઓફ પીપલ અફેક્ટેડ, અને એની સામે કેટલા લોકોની ઇફેક્ટ થઈ છે તેના સ્વરૂપે આપણે એને એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. Thus, risk is the likelihood of harm in particular circumstances. જેથી આપણે રિસ્કને એ હાર્મ જેવું છે તેવું ઘણા કેસીસના અંદર
કહી શકીએ છીએ. તો આ થયું આખું રિસ્કનું એક્સપ્લેનેશન. હવે આપણે લઈએ છીએ ડેન્જર, ધ લાસ્ટ ડેફિનેશન. પછી આપણે બાકીની ડેફિનેશન્સ છે, જે ઇન્જરી છે, મેજર એક્સિડન્ટ છે, બરાબર, મેજર એક્સિડન્ટ હેઝાર્ડ ઇન્સ્ટોલેશન છે, અને મેજર ઇમરજન્સી છે, અનસેફ એક્ટ છે, અનસેફ કન્ડિશન છે. તો દરેક વસ્તુની વાત આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરના અંદર એ કરીશું. અત્યારે જે છે આપણે ડેન્જર વિશે વાત કરીએ. ઇટ એક્સપ્રેસીસ ડિગ્રી ઓફ એક્સપોઝર ટુ અ હેઝાર્ડ. ઇટ એક્સપ્રેસીસ degree of exposure to hazard by taking suitable precautions. It expresses degree of exposure to a hazard. Danger એટલે ભય, જે આપણને હેઝાર્ડનું એક્સપોઝરનું માપ આપે છે. ડિગ્રી ઓફ એક્સપોઝર ઓફ અ હેઝાર્ડ બાય ટેકિંગ suitable precautions, the danger is reduced. જરૂરી એવી જાળવણી રાખવાથી, suitable precautions, the danger is reduced. ડેન્જરને ઓછું કરી શકાય છે, ભયને ઓછો કરી શકાય છે. મશીન ગાર્ડિંગ એન્ડ સેફ્ટી ડિવાઇસીસ reduce the danger of particular hazard. મશીનને જે ગાર્ડ કરવામાં આવે, મશીન ગાર્ડિંગ એન્ડ સેફ્ટી ડિવાઇસીસથી એ ધ ડેન્જર ઓફ પર્ટિક્યુલર હેઝાર્ડના ડેન્જરને ઓછો કરી શકાય છે. તો આ છે ડેન્જરની ડેફિનેશન. ખૂબ જ ઇઝી, એક્ઝામના અંદર તમારે અલગ અલગ ડેફિનેશન્સ પૂછાઈ શકે છે. તો આપણે હવે ટૂંકમાં ફરીથી એ એકવાર ડિસ્કસ કરી લઈએ છીએ. મિસ્ટેકથી આપણે લઈએ છીએ. મિસ્ટેક ઇઝ અ સેન્સ ઓફ સેફટી can be defined as an act of wrong opinion. Mistake is the sense of safety. સેફટીના સેન્સમાં આપણે can be defined as an act of wrong opinion, judgment about a thing or situation which result in hazard or harm to a person, property or environment. જે માણસ, પ્રોપર્ટી કે એન્વાયરમેન્ટને જે હાર્મ થાય છે, આ સિચ્યુએશન એ રોંગ ઓપિનિયન, રોંગ જજમેન્ટના લીધે ઊભી થઈ હોય તો એને આપણે મિસ્ટેક કહીએ છીએ. ઇટ મીન્સ ટુ હેવ રોંગ પરસેપ્શન અબાઉટ ડેન્જર ઓર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ રોંગલી સો દેટ ઇટ મે કોઝ હેઝાર્ડ. જે આ બધી જ સિચ્યુએશન એ રોંગ પરસેપ્શનના લીધે, ડેન્જરના રોંગ પરસેપ્શનના લીધેની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના લીધે ઊભું થયું હોય છે અને જે હેઝાર્ડમાં પરિણમે છે. તો આને આપણે મિસ્ટેકની ડેફિનેશન સમજાવી. મિસ્ટેક મે બી કમિટેડ બાય મેન. લાઇક એરર એઝ એક્સપ્લેન અર્લિયર, ઇટ ઇઝ એન એક્ટ ઓફ ઓમિશન ઓર કમિશન resulting in hazard or hazardous situation. Mistakes may be committed by man or machine and can be classified as personal mistake, mechanical mistake, technical mistake, historical mistake, etc. It may be small or big. તે નાની પણ હોઈ શકે છે અથવા તો મોટી પણ હોઈ શકે છે. A gross mistake is called blunder. Example of mistake are wrong judgment of the speed of a vehicle, falling body or a moving machine, to perceive blue as black, to press start button instead of stop button, to press clutch or accelerated instead of brake, etc. These all are the example of mistakes. Now we come to our next term, oversight. Oversight means overlooking something, error or supervision, when there are more switches side by side and looking identical. An operator may operate wrong switch by oversight. While counting many things by oversight, someone may make mistake. The oversight denotes a state of mind
by which error or mistake is possible due to lack of concentration of or attention. Result of oversight is mistake or error. Oversight leads to unsafe action and that may result in accident. જે એક્સિડન્ટના અંદર પરિણમે છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ લઈએ. દરેકનું ગુજરાતી ઇંગ્લિશ મેં તમને સમજાવ્યું છે. હેઝાર્ડ. હેઝાર્ડ મીન્સ એક્ઝિસ્ટિંગ અનસેફ કન્ડિશન ઓર એક્શન or situation or event or their combination which has potential to cause accident. Thus, hazard can become a cause of accident or risk and it can exist without accident or risk. When due to hazard accident happens, it is converted into accident. If hazard still exists, accident may happen again. As example, flammable atmosphere. The cause of accidents generally remains latent for some time before an accident occurs. These latent or potential causes are hazards. There is clear distinction that a hazard can exist without an accident, whereas an accident cause without an accident is an absurdity. Hazard recognition, diagnosis and elimination are essential to any successful safety program. Hazard is an inherent property of a substance, agent, a source of energy or situation having the potential of causing undesirable consequences. Hazard means an intrinsic capacity associated with an agent or process capable of causing harm. Hazard is defined as an event with the potential to cause harm. Ill health, injury, damage to property, plant, products or the environment, production losses or increase liabilities. Hazard is a condition with the potential of causing injury to personnel, damage to equipment or structures, loss of material or lessening of the ability to perform a prescribed function. When hazard is present, the possibility exists of this adverse effect occurring. Chemical hazard is a hazard due to chemical, including its properties, storage, process, handling, effects, etc. And it is realized by fire, explosion, toxicity, corrosion, radiation, etc. Thus, hazard is the inherent ability to cause harm. Risk. Risk is the combination of probability of occurrence and its severity of consequence. Combination probability of occurrence and its severity નું છે risk મતલબ risk is the likelihood of specific undesired event occurring within a specific period or under specific circumstances. It may be either a frequency, as example, number of events per unit time, or a probability depending on circumstances. As for example, risk of death for a man age is 30 is 1 into 10 raised to minus 3 per annum. As example, during a year out of 1000 such men, one may die. And thus for a man aged 60 is 1 into 10 raised to minus 2 per annum. As example, during a year out of 100
such men one may die. એક સરખા પ્રમાણના સમાન 100 હોય તો તેમાંથી એક મૃત્યુ પામે તો એને આપણે કહીશું. રિસ્ક ઇઝ એન એક્સપ્રેશન ઓફ possible loss over a specific period or a number of operational cycles. It may be indicated by the probability of an accident times the damage in rupees, lives or operating units. Individual risk is the frequency at which an individual may be expected to sustain a given level of harm from the realization of specific hazards. Society risk is the relation between frequency of hazardous event and the number of people suffering specific level of harm. It is a measure of the chances of a number of people being affected by a single event or set of events is often expressed by frequency versus number of people affected. Thus, risk is likelihood of harm in particular circumstances. Now we are repeating our last definition, danger. It expresses degree of exposure to hazard. જે એક્સપોઝરના ડિગ્રી છે ટુવર્ડ્સ હેઝાર્ડ એનું માપ છે. By taking suitable precautions, danger is reduced. Machine guarding and safety devices reduces the danger of a particular hazards. તો આ ડેન્જરની ડેફિનેશન થઈ. તો આ રીતે આપણે પહેલાં મિસ્ટેકની ડેફિનેશન લીધી, ત્યારબાદ આપણે ઓવરસાઇટની ડેફિનેશન લીધી, ત્યારબાદ આપણે હેઝાર્ડની ડેફિનેશન લીધી, ત્યારબાદ રિસ્કની ડેફિનેશન લીધી અને ત્યારબાદ ડેન્જરની ડેફિનેશન અને ઘણાના અંદર ડિટેલમાં સમજાવ્યું. તો આ રીતે તમારે એક્ઝામના અંદર જે રીતે ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે, જેટલા માર્ક્સમાં પૂછવામાં આવે તે પ્રમાણે તમારે એક્સપ્લેન કરવાની છે. દરેક વસ્તુ પ્રોપર વર્ડ્સથી એક્સપ્લેન કરવાની છે તો તમને એના પૂરા માર્ક્સ મળશે. અને આ ટર્મિનોલોજીસ બધી ડેફિનેશન્સ એ ઇઝી છે, જે તમે થોડાક રીડિંગથી પ્રિપેર કરી શકો છો. પ્રોપરલી ડેફિનેશન લખવાથી એ તમને સારા માર્ક્સ એના અંદર કવર થશે. સો તમારે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરના અંદર આપણે બીજી ડેફિનેશન્સ જે આ યુનિટની બાકી છે, ઇન્જરી, મેજર એક્સિડન્ટ હેઝાર્ડ, ઇન્સ્ટોલેશન, મેજર ઇમરજન્સી અને અનસેફ એક્ટ અને અનસેફ કન્ડિશન જે છે એ દરેક વસ્તુને ડિસ્કસ કરવાના છીએ. Thank you students, thank you all. We are concluding our lecture here. Stay connected. Thank you.